السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور پھر میری بنائی ہوئی اس ویڈیو کو، اس گفتگو کو سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اپنے رب سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ ہم نے کیونکہ پروگرام بنایا ہے اپنے ملک کو، اپنے سسٹم کو، اپنے رہن سہن کو تبدیل کرنے کا، یعنی بہتر کرنے کا، تو اس لیے ہم روزانہ اس سوچ کے تحت کہ خود کو بدلیں اور پھر بدلتا ہوا پاکستان دیکھیں، تو اس سوچ کے تحت ہم روزانہ آپس میں ملتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، اور پھر آپ لوگ بہت اچھے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سن کر عمل کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، تاکہ جلد از جلد ہم پورا پاکستان ایک ہو جائیں اور سب مل کر ہمارے اوپر جو اس وقت مشکلات ہیں، جو ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے عملی جدوجہد جو ہے وہ کریں۔ تو عملی جدوجہد کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کرتے ہیں، اس پر لائک بھی کرتے ہیں، اور اس کو پھر جو کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ تو اب آج کی حدیث پر چلتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 7356، 7356۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل، یعنی قطعی طور پر ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہم جتنا مرضی کوئی پہنچا ہوا ہو، جتنا مرضی کوئی برگزیدہ ہو، کسی کے بارے میں بھی نہیں یہ کہا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے، نہیں، بلکہ رب کو مرنے کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے رب کو اتنا ہی دیکھنے کا شوق ہے تو پھر ہم اپنے رب کی بات جو ہے وہ مانیں بھی، اور رب جو ہے وہ ہر وقت صبح سے لے کے شام تک 5 دفعہ اپنی نماز پڑھنے کو کہتا ہے، تو ہم نہیں پڑھتے، اپنے رب کو ہم بھول چکے ہیں، نمازیں بالکل بھول چکے ہیں، جو کہ سب سے بڑی زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک اعزاز یہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتے لیکن اس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، لیکن ہم اسے نہیں کرتے۔ ان کو ہم نے اپنے قرآن پاک کو سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، ہم ادب کرتے ہیں، حالانکہ ادب کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے، بلکہ اسے ترجمے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد رب سے ملاقات ہوگی۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔
अब आते हैं रोज़ रूटीन की गुफ्तगू, बल्कि रूटीन की गुफ्तगू नहीं, अब क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, 8-10 दिन रह गए हैं, बल्कि कह लें कि 4-5 दिन रह गए हैं, तो उससे पहले हमें अपने आप को चेक करना है, अपने पर गौर करना है कि हम वोट किसको डालेंगे, किस सोच के तहत डालेंगे, और पिछले 70 साल में क्या सोच के किस किस को मौका देते रहे और कैसे मौका देते रहे, और बगैर सोचे समझे वोट डाल के हमने अपने अब तक कितने नुकसान कर लिए हैं। कितनी दुनिया के मुल्क जो हैं वो हमारे से आगे निकल गए, कई मुल्क हमारे से बाद में आज़ाद हुए, बाद में बने, और वो हमारे से आगे निकल गए, और हम वहाँ अभी भी ऐसे ही खड़े हैं जैसे अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए बल्कि ग़ुलाम हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वोट सोच कर डालें। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, गौर करें, सोचें, और उसके बाद फिर वोट डालें, और वोट ज़रूर डालना है। ये भी नहीं सोचना कि नहीं जी, वो जी हमने तो अपनी करनी, अपनी खानी है, हमें क्या जी। नहीं नहीं, अगर कोई ऊपर ईमानदार आदमी, कोई समझदार लीडर आ जाएगा तो उसका फ़ायदा हमें ही होगा। हमारे ऊपर उनकी अय्याशियों के अखराजात जो हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, और उससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारे ऊपर लगने वाले टैक्स जो है उनमें कमी आएगी, या कम अज़ कम ब्रेक तो लगेगी, आगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें सोचना है। जो ये सोच के वोट नहीं डालते कि जी हमें इनसे क्या, इन्होंने हमें क्या देना है, हमारा इनसे क्या लेना देना, तो ये गलत सोच है। क्योंकि वो अगर कोई बेईमान, कोई चोर दोबारा आ गया, दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया, तो फिर हमें मजबूरन यही पढ़ना पड़ेगा अखबारों में भी कि आज फ़लाँ चीज़ की महंगाई हो गई, आज फ़लाँ चीज़ की महंगाई हो गई, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, और फिर अमली तौर पर जब वो महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो मुसीबत हमें ही पड़ेगी, परेशानी हमें ही होगी कि हमारी आमदन कम और अखराजात ज़्यादा है। तो इसलिए प्यारे पाकिस्तानियों, वोट डालने से पहले सोचना ज़रूर है, और फिर वोट डालना भी ज़रूर है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप एक्टिव रहेंगे, 8 फरवरी के दिन सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेंगे, और वोट डालने के लिए ज़रूर निकलेंगे। लेकिन यह है कि वोट डालने से पहले सोच लेना है कि मुझे ये जो रिश्वत मुझे दी जा रही है, 200 रुपये का बिरयानी का डिब्बा या 5,000 का नोट, जो ख़ास तौर पर अब्दुल अलीम खां के हल्के में रहते हैं, उनको तो 5-5 हज़ार भी मिल रहे हैं। तो ये याद रखना है कि हमें ये आर्जी रिलीफ चाहिए, या कि इन चोरों से, लटेरों से हमारी हमेशा के लिए जान छूट जानी चाहिए। इसलिए सोच कर, अच्छी तरह से गौर करके, आपस में मशवरा करके, और फिर ये एक पर्ची, जिसे आप खाली पर्ची समझते हैं, ये हकीकत में आपके पास कौम की अमानत है। अगर आपने गलत लोगों को चुन लिया और मुसीबतों में फंसे, तो फिर उसमें आप भी हिस्सेदार होंगे। जो हमारे हुक्मरान करेंगे, जो जीतने वाली पार्टी हमारे साथ सलूक करेगी, अगर वो अच्छा सलूक करेगी तो पूरी कौम के साथ आप भी उसके मुस्तहिक़ ठहरेंगे, और उसका सवाब आपको भी मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको भी होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर आपने गलत फैसला लिया तो वो जो कुछ गलत करेगा उसका रिजल्ट आपको दुनिया में भुगतना भी पड़ेगा, और साथ आने वाली कल की मुश्किलात को सहना भी पड़ेगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वोट ज़रूर करना है, लेकिन सोच कर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।